ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ دعا نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب ہے. آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے. لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں، بغداد میں ہے اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، یا غوث پاک 2 بوتلاں نیسلے دیا پھجوا دو ذرا، تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح کی محبت نبی علیہ السلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی نظریہ ہے تو میرے بھائی پھر نبی علیہ السلام کے معاملے میں تو کان کھول کر سن لیں، آپ کا اعلان برات ہے. قرآن حکیم کی درجنوں آیات اس پر گواہ ہے کہ جس قدر ایمفیسائز اللہ تعالی نے توحید پر کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے، اور کسی ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات کے اوپر ایک ہی صورت میں اس ٹروتھ کو ریپیٹ کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی قیامت کے دن اس گناہ کے ساتھ آیا، دنیا میں تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی. کون سا گناہ؟ ان یشرک بہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہی میں دور بھٹک گیا. اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، اس کائنات میں سب سے بڑا شرک جس ہستی کے نام پر کھڑا کیا گیا وہ ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اللہ نے ان کی طرف سے خود صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا جو اللہ نے قبول بھی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے. میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، وہ دعائے شفاعت، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا. یہ وہی بات، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو نبی علیہ السلام نے تو کلیئر کٹ بتا دیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 گفٹ ملے تھے. نمبر 1، 5 نمازوں کا تحفہ، پہلے 50 تھی، کم ہو کے 5 ہوئی فائنل. نمبر 2،
सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, और नंबर 3, आपका जो कोई उम्मती शिरक नहीं करेगा ना, उसके लिए मगफरत की बिशारत है, एट द एंड ऑफ द डे वो बख्शा जाएगा। तो शिरक इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। यही वजह है कि हर नमाज की हर रकत में क़याम की हालत में सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, और सूरतुल फातिहा में हम अल्लाह ताला से अपने उस अकीदे का इजहार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हैरान होता हूं कि नमाज पढ़ने वाला मुसलमान जो हर रकत में यह पढ़े, वो कैसे नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के साथ मुल्हिका मजार पे जाके बाबे को पुकार सकता है, जो नमाज में यह कह के आया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे और मदद यानी दुआ वो सिर्फ तुझी से करेंगे। तो ये हैरानगी की रीजन मैं आपको बताऊं क्या है, ये ऐसा क्यों करते हैं। इनको ये बापा जानी और इनके बुजुर्गों ने ये पढ़ा दिया है कि जी हम अम्मी से रोटी नहीं मांगते, तो अगर हम बाबे से मांग लेंगे तो इसमें कौन सा शिरक है। ये बापा जानी की एक वीडियो में कह रहे थे कि अगर एक डिस्प्रीन की गोली जो है वो मुश्किल कुशा हो सकती है तो बाबा क्यों नहीं हो सकता। तो बापा जानी फिर बाबे के पास ही जाना था ना, जब पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से क्यों जाके ऑपरेशन करवाया था, जाते किसी मजार के ऊपर। खतना भी किसी बुजुर्ग से जाके करवाते निगाह मार के। हाँ, केड़ा बाबा जे कड्डो जो निगाह मार के ऑपरेशन करता है। हम एक नौ मौलूद बच्चा ले जाएंगे, उसके सामने वो निगाह मार कर उसके खतने करे बगैर ब्लेड मारे, और अगर खतना ना हुआ ये कम से कम सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना शिर्क फैलाया हुआ है। तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने। तो कहते हैं अम्मी से रोटी ना मांगे हम, और भाई मरी हुई अम्मी से तो कोई नहीं मांगता। जो सामने अम्मी मौजूद है, मरी क्या जिंदा भी हो सामने ना हो, उससे तो नहीं कोई रोटी मांगता। नहीं जी शहीद जिंदा है, सरकार शहीद जिंदा है तो उसकी बेवा उसकी शहादत के बाद अगली शादी क्यों कर लेती है? क्या वो बदकार औरत होती है? नहीं नहीं, वो जिंदा और है, ये जिंदा और है। हाँ आया ना दाढ़ थले। हाँ हूं पता लगा दाढ़ थले आना क्यों होता है। ये किन चीजों को किन के साथ जोड़ते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, ये धोखे देने बंद करो। ये सारे धोखे मुझे इसलिए पता है कि हम खुद देते रहे। जब समझ आई तो पता चला कि यार कहां कहां इन्होंने 2 नंबरी की है। और भाई अम्मी से रोटी मांगना कोई शिरक नहीं, कुरान में हुक्म है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। ये हमें कुरान ने हुक्म दिया है कि हमने ज़ाहिरी असबाब में एक दूसरे की मदद करनी है। ये दुआ नहीं है, ये ज़ाहिरी असबाब है। आप मेरे सामने है, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दो, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप यहां पे मौजूद नहीं, बगदाद में है और वहां भी कब्र के अंदर दफन है, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पानी पिला दें या गौसे पाक 2 बोतलें नेस्ले दिए भिजवा दो जरा, तो गौसे पाक नहीं भेज सकते 2 बोतलें नेस्ले की। हां उनके मजार पे खड़ा हुआ कोई शख्स वो अपने किसी दोस्त को फोन करे पाकिस्तान में और वो 2 नेस्ले की बोतलें आपके लिए भिजवा दे, वो एक अलग बात है। खुद नहीं वो कुछ कर सकते। ये इन चीजों को पकड़ के तो बाबों को पुकारना शुरू कर देते हैं पूरी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ। ज़ाहिरी असबाब का कोई लेना देना नहीं है कि आप गायब में किसी को मदद के लिए पुकारें इस तरीके से। फिर भी समझना है तो हम इससे आसान मिसाल पेश करते हैं। मुझे बताएं बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। अगर हम बारिश फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, बारिश नहीं होती थी, सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम से आके दुआ करवाते थे, या नबी अलैहिस्सलाम सलातुल इस्तिस्का पढ़ा करते थे। नमाज पढ़ी जाती है उसके बाद दुआ, उसे बारिश की नमाज कहा जाता है। अल्लाह से मांगा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी उम्मत को कहीं नहीं कहा कि जी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगी हुई है, लिहाजा बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी होती हैं तो
آپ حضرت میکائیل سے ڈائریکٹ بارش مانگ لیا کرو. نبی علیہ السلام کی تو زیادہ فرینکنس تھی نا. آپ کہہ سکتے تھے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں، فرشتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جسن کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو